നമ്മള് നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ആ, ദൈവസന്നിധി രണ്ട് പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നാം അവന്റെ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകണം. രണ്ട്, അതിന് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ആണ് നമുക്ക് അറിയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരു മടുപ്പുമില്ലാതെ അത് അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി തീരുന്നു ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. क्योंकि हम നമുക്ക് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ हम सब विश्वासियों को प्रभु के रूप में अनुरूप करने के लिए जो प्रभु कार्य कर रहा है, उस कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को था क्रूस पर हमारे लिए वध होना पड़ा। तो क्रूस का कार्य है विश्वासी के जीवन के लिए सबसे बड़ा अद्भुत कार्य, जिसको हर एक विश्वासी धैर्य से बिना डरे लज्जित हुए इसका घोषणा करना है। इस क्रूस का विषय को समझते समय में दो बातें हैं जो विश्वासी समझना चाहिए, जिसके विषय में हम देखेंगे। അതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ 1:23 ഒന്ന് വായിക്കാം. ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ 1:23 രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഈ വചനത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് पहला കോരിന്ത്യർ 1 का 23 में दो बातें, प्रधान बातों को हम देख सकते हैं जो इसी वचन में है। हम पढ़ते हैं 23 पढ़ അവിടെ ആ ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. एक है कि क्रूसित चढ़ाया हुआ यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। ആ, അത് ഒന്ന്, അത് യഹൂദന് ഇടർച്ചയാണ്, ജാതിക്ക് ഭോഷത്വമാണ്. तो ये क्रूस का ये प्रचार करते समय में दो बातें होता है। वो एक ये है कि यहूदियों के लिए वो ठोकर का कारण बनता है और अन्य जातियों के लिए वो मूर्खता का कारण है। അപ്പം അടുത്ത 24 വായിക്കുമ്പോൾ और അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിളിച്ചവർക്ക് അവനത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനവുമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുമാണ്. और ये क्रूसित चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के विषय में वही 24, अगला वाक्य 24 में उधर भी हम पढ़ते हैं, दो बातों को हम पढ़ते हैं। ये क्रूस में चढ़ाया हुआ यीशु मसीह जो हर एक विश्वासी के लिए, भले यहूदी हो या यूनानी हो, उनके निकट वो क्या है? मसीह परमेश्वर का सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। അത് ഇടർച്ചയാണ്, ഭോഷത്വമാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അത് അറിയാനായി ദൈവം വിളിച്ചവർക്ക് അത് ദൈവശക്തിയാണ്, ദൈവജ്ഞാനവുമാണ്. तो ये क्रूस का यही संदेश, क्रूस का यही खता, वो एक समय में ठोकर का कारण और मूर्खता है, उसी समय में अपने चुने हुए बुलाए हुए विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। അപ്പൊ നമ്മള് ക്രൂശ് അറിയാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് സഹകരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവജ്ഞാനം ലഭിക്കും, നമുക്ക് ദൈവശക്തി ലഭിക്കും. ദൈവശക്തി ലഭിക്കുന്നത് ക്രൂശിലൂടെയാണ്, ദൈവജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് ക്രൂശിലൂടെയാണ്. हमें എന്നാൽ क्रूस का वो ആ, सहयोग जितना हम लोग होते रहते हैं, क्रूस के साथ जितना हम सहयोग करेंगे विश्वासी, तभी वो विश्वासियों के लिए उसी क्रूस का उस खता, क्रूस का वो संदेश उसके लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ देता है और परमेश्वर की ओर से ज्ञान देता है। अगर एक विश्वासी को सामर्थ और ज्ञान चाहिए तो वो क्रूस के द्वारा ही उसको मिलेगा। അപ്പൊ 1:18 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് एक ചിലർക്ക് ദൈവജ്ഞാനവും ദൈവശക്തിയും ആയി തീരുന്നില്ല. 1:18 വായിക്കുമ്പോൾ एक का 18 जब पढ़ते समय में हमने वो देखते हैं कि कुछ लोगों को ये बातें परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। അത് ഫൂളിഷ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് ദൈവശക്തിയുമല്ല, ദൈവജ്ഞാനവുമല്ല, പിന്നെ എന്തായിരുന്നു, അത് അവരെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. क्योंकि क्रूस का कथा जो वास्तव में परमेश्वर की ओर से सामर्थ और ज्ञान होना चाहिए था, कुछ लोगों के लिए क्या हो गया? वो मूर्खता होने की वजह से वो उनका नाश का कारण बन गया। അപ്പൊ നമുക്കത് ദൈവശക്തി ആകുന്നത് ഈ ദൈവശക്തിയിലൂടെയാണ്. നമ്മള് ആ ആ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ അറിയുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു ശക്തി വേണം. ആ ശക്തി നമ്മളിപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ എനർജിയാണ് ഭൗമിക വിഷയങ്ങൾ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബ്ലഡിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ ഊർജമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വേണം. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ക്രൂശ് വഴിയാണ് നമ്മളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. तो ക്രൂശിനെ का कथा, അറിയുന്നതോടും क्रूस का कथा ദൈവജ്ഞാനമാണ്, हमें അത് ദൈവശക്തിയാണ്. क्रूस का कथा हमें ये सामर्थ देता है। क्रूस का कथा का मदद से है विश्वासी के जीवन में सामर्थ और ज्ञान का
श्रोता या ज्ञान और सामर्थ्य की बातें एक विश्वासी को मिलता है। तो विश्वासी जीवन में जीते समय में उसको सामर्थ्य मिलना बहुत जरूरी है, तो ही वो एक अच्छा विश्वासी जीवन जी पाता है। उदाहरण के लिए हमारा शारीरिक जीवन को चलाने के लिए हम लोग भोजन खाते हैं, तो भोजन खाते समय में भोजन से निकला हुआ जो ऊर्जा है हमारा शारीरिक जीवन को चलाता है, और वो हमें सामर्थ्य देकर शारीरिक जीवन को बलवंत करता है। उसी रीति से आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए क्रूस का कथा बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रूस का वो कथा, क्रूस का वो संदेश क्या करता है, वो हमें सामर्थ्य देकर मसीह का सेवा में या मसीह का कार्य के लिए बल देता है। നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം നോക്കാൻ സമയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഒരു യഹൂദന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് യഹൂദന് അത് ഇടർച്ചയായി തീരുന്നത്? तो हम इसलिए जितना समय है उसके हिसाब से हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे कैसा क्रूस का ये कथा, क्रूस का ये संदेश कैसा यहूदियों के निकट एक ठोकर का कारण बनता है करके हम देखेंगे। അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യഹൂദ മതത്തിന്റെ നേതാവായിരിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ന്യായം വിസ്താരം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ അധികാരം, അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് എല്ലാ യഹൂദനും അറിയാം അവരുടെ മഹാപുരോഹിതൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ ക്രോസ് വിസ്താരം നടത്തി മരണത്തിന് വിധിച്ചു എന്ന് യഹൂദന്മാർക്കറിയാം. അപ്പോൾ वहां पर മഹാപുരോഹിതൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടും ശാപയോഗ്യനായിട്ടും എണ്ണപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നമ്മള് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 26-63 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യഹൂദൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രൂശ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ഇടർച്ചയായത് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രോസ് വിസ്താരം നടത്തുന്നത് മത്തായി 26-63 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. तो प्रभु यीशु को जब गुनहगार के रीति से जब पकड़ा गया और फिर उसको लोग न्यायालयों में लेकर जाकर उसके ऊपर जब सवाल आरोप लगाकर उसको दोषी ठहराया जा रहा था, ये बात सभी उस समय में यहूदी लोगों को मालूम पड़ गया था कि जब यीशु को आराधना न्यायालय में लेकर जाते समय में दोषी ठहराया जा चुका है और मृत्यु दंड उसको मिलेगा करके ये सब यहूदियों को मालूम था। तो उधर उस समय में जो सजा जो उस समय में देते समय में जो मिलने वाला अवस्था वो क्या था कि उन लोगों को क्रूस का सजा मिलता था, यानी कि पेड़ पर टंगाया जाता था। और वो यहूदी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा श्राप के रीति से वो देखते थे, क्योंकि क्रूस में पेड़ में टंगा हुआ व्यक्ति श्रापित के रीति से वो लोग देखते थे। तो वो बात को सभी यहूदी लोग वो लोग जानकर हम देखते थे, समझ गए थे। जो हम लोग मत्ती का पुस्तक 26 का 63 से पढ़ते समय में जब यीशु को अलग अलग न्यायालयों में लेकर जाकर जब उनका विस्तार किया और उसको लोग ठट्टा उड़ाकर उसके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ बातें हम देखते हैं। അപ്പൊ 62 വാക്യം വരെയും അനേക കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് എതിരെ അലിഗേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കർത്താവ് മൗനമായി, അവൻ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്നു. अब 62 वाक्य तक पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि जब लोगों ने आकर यीशु के ऊपर इल्जाम लगाते समय में उस सारे इल्जाम पर यीशु मौन रहा, कुछ भी जवाब नहीं दिया। കർത്താവ് അതിനൊന്നും ആൻസർ കൊടുത്തില്ല. उसका जवाब नहीं दिया, കാരണം അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ട യോഗ്യത അതിനില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു വാ തുറന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നു. അതാണ് 64 വാക്യം. വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം 64 വാക്യം. तो उसके ऊपर का वाक्य सवालों में प्रभु को वो योग्य नहीं लगा कि वो सवाल का जवाब दे, क्योंकि वो सवाल ही योग्य नहीं था, इसलिए प्रभु जवाब नहीं दिया। लेकिन 63 में जब सवाल पूछते समय में है, 64 वाक्य में प्रभु उसका जवाब देता है। അപ്പോൾ അവിടെ നീ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശുവിന് പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം യേശു വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ ആകുന്നു. കാരണം ഇതൊരു വലിയ റെവലേഷൻ ആണ്, ഇത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. तो वहां पर जब 63 में सवाल पूछता है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है क्या करके, जब ये सवाल उसको जब पूछा जाते समय में वो सवाल के विषय में यीशु जवाब देता है कि हाँ मैं वो हूँ करके, उसका जवाब में प्रभु दे, क्योंकि वो सवाल एक बहुत बड़ा सवाल था जो हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञान की बात है जो लोग समझ नहीं पाए, इसके लिए प्रभु उसका जवाब देता है। അപ്പം 26-64 വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. तो मैं हूं करके वो बात बोलने के बाद वहां पर प्रभु कुछ और बातें उसमें कहता है। ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും. अब से तुम मनुष्य के पुत्र को
सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ആ ഇത് മഹാപുരോഹിതൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ എവിടെയായിരിക്കും? ഇത് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവ് മേഘോന്നതനായി വരുന്നത് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അപ്പം മഹാപുരോഹിതൻ അറിയാം ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു മശിഹ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു എന്ന് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് യേശു കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ നസറേനായ യേശു അല്ലെങ്കിൽ മറിയയുടെ മകനായി വന്നവന് ഈ യേശു ആയിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ്. ഉടനെ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി. वहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु ये जवाब देते समय में कि मैं सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठूंगा और आकाश में बादलों से मैं आऊंगा करके बोलते समय में, ये नोआ का दानियल का पुस्तक में लिखा हुआ कोटेशन है जो प्रभु वहां पर देता है। जो दानियल भविष्यवक्ता इस विषय में वर्णन करता है कि आने वाला मसीहा इजराइल का जो उद्धार करता है, इस रीति से मनुष्य का पुत्र बादलों पर उतर कर आएगा करके ये जवाब जो यीशु ने दिया, ये बात वास्तव में महायाजक को मालूम है कि ये दानियल का पुस्तक में लिखा है करके। तो ये जवाब जब उसने जब सुनते समय में वो आश्चर्य हो गया, क्योंकि ये जवाब जो मनुष्य का पुत्र इस रीति से आने वाला है करके, ये नसरे से आया हुआ यीशु, मरियम का बेटा यीशु, ये बोलने की जवाब देने के लिए योग्य नहीं, क्योंकि ये साधारण मनुष्य है बोलकर उसको निंदित करके, यीशु तू नहीं हो सकता ये बोलकर कहकर वो 65 वाक्य में वो कहता है कि तू परमेश्वर का निंदा किया। മശിഹ വരുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. പക്ഷെങ്കിൽ ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദാവീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് യഹൂദന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് കർത്താവ് മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. तो वो लोग सबको मालूम है कि मसीहा आने वाला है करके। तो उस समय में सारी इजरायली लोग क्या सोच के बैठे थे कि वो लोग दाऊद का जो वंश से आया हुआ ये जो मसीहा, वो वास्तव में कौन रहेगा मसीह, वो तो सिंहासन अपना राजमहल से आएगा करके ऐसा वो लोग सोच कर बैठे थे। तो वो यीशु है करके वो लोग नहीं मान पा रहे थे उसे। ഉടനെ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി. കാരണം യഹൂദന്മാരുടെ മഹാപൗരോഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു പുരോഹിതനും വസ്ത്രം കീറിയിട്ടില്ല. കാരണം ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് അഹരോന് 2 മക്കൾ മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, പുരോഹിതൻ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറരുത്, മുടി പച്ചിപ്പറിക്കരുത്, ഒരു നിയമം കൊടുത്തത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഈ സമയം വരെയും പുരോഹിതന്മാർ അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം വസ്ത്രം കീറി. അതിന്റെ അർത്ഥം പൗരോഹിത്യം അവിടെ തീർന്നു എന്നാണ്. तो वहां पर तुरंत जब यीशु का वो जवाब जब उसने सुना कि मैं आकाश से बादलों पर जब मैं आऊंगा करके, जो दानियेल के विषय में पढ़ा हुआ बात को जब सुनते समय में, तुरंत महायाजक ने 65 में क्या किया, उसने अपना वस्त्र को फाड़ दिया। अब ये वस्त्र फाड़ना एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि परमेश्वर ने आरोन को जब इज़राइल का पहला महायाजक बनाते समय में एक वाणी दिया था, उस समय में आरोन के जब दोनों बच्चे अन्य आग में न्याय होते होकर जलने के वजह से परमेश्वर ने तभी आज्ञा क्या दिया था कि महायाजक का वस्त्र, तो अपना वस्त्र को कभी नहीं फाड़ना, ना ही अपना बाल को खींचना, तू विलाप नहीं करना क्योंकि तू यहोवा के लिए है करके। वो जो व्यवस्था और कानून जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, वो यीशु का समय तक महायाजक ने वो आज्ञा को मान के रखा था। कभी भी वो लोग ने वस्त्र नहीं फाड़ा था। लेकिन पहले बार यीशु का ये जवाब सुनकर एक महायाजक अपना महायाजकीय वस्त्र को फाड़ रहा है। അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി എന്നുള്ളത് യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിസാഹസികമായ ഒരു കാര്യമാണ്. യഹൂദന്മാർ എവിടെല്ലാം പാർക്കുന്നോ അവിടെല്ലാം ന്യൂസ് ചെന്നു, നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി. അതിന് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത വാക്യമാണ് പറയുന്നത്, ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത് ബ്ലാസ്ഫീമി. അപ്പൊ ബ്ലാസ്ഫീമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ ഒരാള് ബ്ലാസ്ഫീമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കുറ്റമുണ്ട്, അത് ഭയങ്കര കുറ്റാരോപണമാണ്. അതിന് മോശയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവനെ കൊന്നുകളയണം. അപ്പൊ ആ ഒരു യേശു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതിന് യേശുവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് മരിച്ചത്, അത് വേറൊരു വിഷയം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറാൻ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം. तो हम जानते हैं कि महायाजक जब अपना वस्त्र फाड़ते समय में हम जानते हैं कि हम हमारे विषय में आज हम समझ सकते हैं कि अभी याजकीय सेवा जो है, जो लेवी गोत्र से है करके, वो समाप्त हो गया, अंत हो गया। परंतु उस समय में जब ये विषय जब वो लोग करते समय एक बहुत बड़ा खबर बन गया, एक बहुत बड़ा
न्यूज बन गया कि सभी यहूदी लोगों के में ये खबर फैल गया कि महायाजक ने अपना वस्त्र को फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने, वही हम लोग 65 में पढ़ते हैं कि महायाजक ने कहा कि इसने परमेश्वर का निंदा किया है करके। ये खबर सभी यहूदी लोगों के बीच में फैल गया कि ये महायाजक ने वस्त्र फाड़ लिया क्योंकि यीशु ने परमेश्वर का निंदा किया। तो ये विचार, ये खबर, ये बहुत बड़ा न्यूज विषय है यहूदी लोगों के बीच में कि महायाजक वस्त्र फाड़ना करके बहुत बड़ा संबंध की बातें हैं जो यहूदी लोगों के बीच में इसको बहुत सीरियसली इसको माना जाता था। तो वो बात क्यों कारण हो गया कि वो यीशु मसीह का निंदा किया है करके है जो हम लोग आज का विषय है कि यीशु मसीह किस कारण क्रूस पर मरा करके विषय का बातें हैं जो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसका विषय में देख रहे हैं। ये तो सच है कि वो हमारा पापों के लिए मरा है करके, वो एक पहलू है। परंतु आज हम उस विषय में नहीं देख रहे, हम एक दूसरा पहलू को देख रहे हैं, क्रूस का दूसरा एंगल को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। അപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി എന്നുള്ളത് ലോകം മുഴുവനുള്ള യഹൂദന്മാർ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അറിയാനിടയായി തീർന്നു. तो उस समय में क्योंकि यीशु ने परमेश्वर का निंदा किया और महायाजक ने वस्त्र फाड़ दिया करके ये खबर, तो थोड़े ही समय में पूरा यहूदी लोगों को अपने गांव में ये खबर पहुंच गया कि यीशु के कारण महायाजक ने वस्त्र फाड़ दिया क्योंकि यीशु ने निंदा किया। അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ അതിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകം 24-16 വാക്യത്തിലുണ്ട്. ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണ് വിധി. तो जो कोई भी परमेश्वर का निंदा करता है तो उसका लेविटिकस 24 में जब पढ़ते हैं समय में 16 वाक्य में, अगर कोई भी इस रीति से परमेश्वर का निंदा करे तो तुरंत उसको फतरवार करना चाहिए करके लेवी का पुस्तक में 24 का 16 में पढ़ते समय में ये व्यवस्था दिया गया है। तो कानूनी तौर पर यहूदियों का रिवाज के अनुसार वो व्यक्ति मर जाना चाहिए है। परमेश्वर का वचन जो वाणी में लिखा हुआ बात, ये बात को देखकर वो लोग यीशु को मारना चाहते हैं अभी। അപ്പം റോമർക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ, കാരണം റോമ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അന്ന് യഹൂദന്മാരെ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ നിയമവുമില്ല. അപ്പോൾ കൊല്ലേണ്ടത് ഏത് വിധമാണ്? ക്രൂശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിയമം. അപ്പോൾ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചോളം വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ വരുന്നു. ആരെങ്കിലും ക്രൂശിൽ മരിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. അപ്പം ഒന്ന്, ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്നത് ഭയങ്കര ഇടർച്ചയാണ്. ഈ ദൈവദൂഷണത്തിന് മരിക്കേണ്ടി വന്ന യേശു രക്ഷകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ഇടർച്ചയാണ്. തന്നെയല്ല, ഈ യേശുവിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നതിന് പകരം മരത്തിൽ തൂക്കി കൊന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഇടർച്ചയാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ലോകരക്ഷിതാവാണ്, ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ രക്ഷാന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദന് എല്ലാ വിധത്തിലും അത് ഇടർച്ചയായി തീർന്നു. അതാണ് യഹൂദന്റെ ഇടർച്ചയാണ്. तो इसके लिए जब हम देखते समय यीशु के समय में जब यहूदी लोगों को जब बीच में जो भी बड़ा आरोप होते समय में उनका व्यवस्था के अनुसार फतरवार किया जाना चाहिए जो उनका व्यवस्था में लिखा गया है। परंतु उस समय में, यीशु के समय में, यहूदी लोग रोम सरकार के अधीन में थे, वो लोग खुद स्वतंत्र देश नहीं थे। और रोम सरकार का कानून के अनुसार देखा जाए तो किसी को भी गुनहगार को जब मृत्यु दंड देते समय में वो लोग फतरवार नहीं करते थे, वो लोग पेड़ पे टंगा कर क्रूशित करते थे। ये यहूदियों का रिवाज था, ये रोमियों का रिवाज था जो मृत्यु दंड देने के लिए रखा जाता है। तो ये तो क्योंकि यहूदी लोग रोम के सरकार के अधीन होने की वजह से वो लोग यीशु को फतरवार कर वो लोग नहीं कर सकते थे। उन लोग को फिर मालूम था कि अभी मृत्यु दंड देना है तो उसको क्रूस में ही चढ़ाना पड़ेगा, पेड़ पे ही टंगाना पड़ेगा। तो अभी यीशु के ऊपर ऑलरेडी एक ऐसा आरोप आ चुका है कि वो उसने परमेश्वर का निंदा कर दिया है करके, जिसके वजह से यीशु का नाम सुनते ही लोगों को जल्दी गुस्सा आता था। और वो लोग इसके लिए यीशु का बात हमेशा यीशु का नाम सुनता था तो कोई भी उन लोग को ठोकर का कारण बन जाता था। वो एक कारण ऑलरेडी यीशु के ऊपर आ गया है कि यीशु निंदा किया है करके। परंतु व्यवस्था में ये भी लिखा है कि श्रापित है वो जो पेड़ में टंगाया जाता है, श्रापित है वो जो पेड़ में क्रूशित किया है करके। ये बात भी एक वचन में उन लोग को लिखने की वजह से अब यीशु के ऊपर दो कारण मिल गया है कि उसको घृणित करे, उसको निंदित करे या उसको नफरत की रीति से देखे। तो अभी यहूदियों के पास ये दो कारण होने की वजह से क्रूश का ये कथा जो हम लोग पहला कोरिन्थी पहला अध्याय में हमने पढ़ा कि क्रूश का ये कथा, ये कारण, ये संदेश, यीशु मसीह आकर क्रूश में आकर पापियों के लिए मरा है करके, जब यहूदी लोग ये बात सुनते समय में उनको सहने नहीं हो सकता था। क्योंकि उन लोगों को पहले से मालूम है कि यीशु कौन है, वो गुनहगार है जिसने परमेश्वर का निंदा किया। वो एक कारण से ऑलरेडी उनको गुस्सा है, ऊपर से वो कैसा मारा, पेड़ पे टंग कर उसको मरना पड़ा करके। ये खबर भी सुन गया तो यहूदी लोगों के लिए वो सबसे बड़ा ठोकर का कारण बना। तो ये क्रूस का संदेश जो मनुष्य जात के लिए उद्धार था,
यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बना। ആവർത്തന പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്, മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. व्यवस्था विवरण डिट्रोनोमी 29 में 29 वर्ष 21-22. 21 का 22 में पढ़ते समय में वहां पर लिखा है कि श्रापित है वे जो क्रूस पर जो पेड़ पर टंगाया जाता है। അപ്പം ലേവ്യ പുസ്തകം അതിന്റെ 24-16 ഡ്യൂട്ടറോണോമി 21-22 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചോളം യേശുവിന്റെ നാമം രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും ഇടർച്ചയാണ്. तो जैसा हमने लेवी का पुस्तक में हमने पढ़ा कि परमेश्वर को निंदा करने वाला को पत्थरवार करो, मृत्युदंड मिलना चाहिए। और ऊपर से ड्यूटरोनोमी व्यवस्था विवरण 21 में भी हम पढ़ते समय में हमने देखा कि जो पेड़ पे टंगा हुआ है वो श्रापित है करके। ये दोनों कारण यहूदियों के लिए काफी है, एक व्यक्ति को निंदित करके या उसको उसका कोई भी बातों को बात ना माने जो यीशु के ऊपर आया। इसलिए ये यीशु मनुष्य जात का उद्धार करता है करके जब ये सुसमाचार यहूदियों के बीच में आते समय में उन लोगों को वो ठोकर का कारण बन रहा है, क्योंकि उसके ऊपर यीशु के ऊपर दो आरोप के वजह से वो लोग यीशु को कभी अपना नहीं सकते थे। അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് യഹൂദനാണ്. ഈ രണ്ട് വചനങ്ങൾ അവൻ അറിയാം. तो ये तत्व ये बातें प्रेरित पौलुस को भी मालूम है, क्योंकि वो स्वयं एक यहूदी है। എന്നാൽ അവൻ അത് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ, ദൈവം അവന് കൃപ കൊടുത്തപ്പോൾ, കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അവൻ അത് ഇടർച്ചയായില്ല. അവൻ അത് ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായി അവൻ അത് ഗലാത്യ ലേഖനം 3-13-14 വാക്യത്തിൽ അമ്മ പറയുകയാണ്. നമുക്ക് വായിക്കാം. ഗലാത്യ ലേഖനം 3-13-14. तो जब पौलुस को जब ये खबर मिलते समय में, क्योंकि वो एक यहूदी होने की वजह से ये उसके लिए ठोकर का कारण होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश में जब उसने ये बात समझा तो उसके लिए ये ठोकर का कारण नहीं हुआ यीशु क्रूस पर मरा करके या पेड़ पर टंगाया है करके, बल्कि उसके लिए प्रभु की ओर से वो सामर्थ और ज्ञान का कारण बन गया, जो हम लोग गलतियों का पुस्तक 3-16-17 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നതിനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നമ്മെ അപ്പൊ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ശാപമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് രക്ഷയുടെ വചനമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വിധത്തിലും പൗലോസിന് ഇടർച്ചയാകാതെ അവൻ അതിനെ ആത്മാവ് കണ്ടു തുറന്നപ്പോൾ അവൻ അത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവർ ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായി തീർന്നു. तो 13 वाक्य में हम पढ़ते समय में वहां पर देखो ये लिखा है कि मसीह ने हमें वो व्यवस्था के उस श्राप से हमें हमें छुड़ा दिया है, क्योंकि उसमें जैसा लिखा गया है कि पेड़ पर टंगने वाला व्यक्ति श्रापित है करके, उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर मरकर हमें छुटकारा दे दिया है करके, ये बात का वचन को उसका प्रकटीकरण मिलने की वजह से, तो वो यीशु का क्रूस का उस खता या पेड़ पर टंगा हुआ यीशु का वो बात, वो पौलुस के लिए वो ठोकर का कारण नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की ओर से सामर्थ और ज्ञान का बात बन गया, क्योंकि वो असलियत क्या है, सच्चाई क्या है समझ गया। അപ്പൊ 3-13 അത് ദൈവജ്ഞാനം. എന്താണ് ദൈവജ്ഞാനം? ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ തൂങ്ങിയത് കൊണ്ട് എന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ദൈവജ്ഞാനമാണ്. ഗലാത്യ ലേഖനം 3-14 അത് ദൈവശക്തിയാണ്. അതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് നാം ആത്മാവെന്ന വാക്തത്വ വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ. तो क्रूस का ये खता हमारे लिए ज्ञान का बात भी बन गया है और सामर्थ का बात भी बन गया है। तो वो ज्ञान का बात क्या है? वो है गलतियों 3-13 में जब पौलुस को क्रूस में मरा हुआ पेड़ पे टंगा हुआ व्यक्ति श्रापित है करके वो ज्ञान जब उसको मिला तो वो क्या क्या समझा, उसको कौन सा क्या ज्ञान मिला कि मसीह का क्रूस का मृत्यु के वजह से, पेड़ पर टंगने के वजह से हमें व्यवस्था का श्राप से हमें छुटकारा मिल चुका है करके ये ज्ञान उसको मिला। और उसी के साथ साथ वाक्य 14 जब पढ़ते समय में उसको परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिला। क्या सामर्थ है? कि अब्राहम को दिया हुआ वाचा जो प्रतिज्ञा किया गया था वो यीशु मसीह के द्वारा हमें सामर्थ दिया गया। वो क्या है? पवित्र आत्मा को हमें मिलना। तो इस रीति से ज्ञान और सामर्थ पौलुस को ये बातें समझ गया। അപ്പം ഗലാത്യയിൽ 3-13 ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് പാപം ചെയ്തവൻ മരിക്കണം. അതാണ് ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നത്. ആ ശാപത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. तो व्यवस्था का जो श्राप क्या है? व्यवस्था का श्राप यह है कि जो कोई भी पाप करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा ही मिलेगा, वो उससे बच नहीं सकता। और व्यवस्था से वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, व्यवस्था करते रहना पड़ेगा करके, इस रीति से वो कभी बच नहीं सकता, नरक में ही जाएगा पक्का। तो परंतु वो श्राप से छुटकारा दे दिया, मतलब क्या? अभी विश्वासी यीशु पे विश्वास करने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, वो बच गया है करके, ये बात का प्रकाश ज्ञान पौलुस को मिला।
അപ്പോൾ ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാകും. ഒന്ന് കോരിന്തർ 12 അധ്യായത്തിന്റെ 1 വാക്യത്തിൽ, ആകയാൽ ദൈവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുകയില്ല, इसके लिए പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലാതെ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ ആരും കഴിയില്ല. നോക്കുക, അവിടെ ക്രൂശിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ദൈവാത്മാവിൽ ഒരാള് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ യേശു ശാപമായിട്ടല്ല മരിച്ചത്, പിന്നെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. എനിക്കത് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. കാരണം അത് അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ചു, അവന് ദൈവത്തിന്റെ മകനായി തീരാനുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. അത് അവന് എന്തായി തീർന്നു? ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, ശാപമല്ല എന്ന് 1 കോരിന്തർ അതിന്റെ 12 അധ്യായത്തിന് 1 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും. इसके लिए 2 വാക്യം. पहला कोरिंदी 12 का 3 के अनुसार जब हम पढ़ते समय में, जो कोई भी प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य से, जब एक विश्वासी आत्मा का सामर्थ्य से भर जाता है, वो कभी ये बोल नहीं पाएगा कि यीशु श्रापित है करके, वरन उसको यीशु का नाम उसके लिए आशीष बन गया, उद्धार का कारण बन गया, क्योंकि आत्मा है जो हमें ये बात को दिखलाता है कि यीशु मसीह का जो क्रूस का खता, उसको एक निंदित बात नहीं है, वो एक श्राप नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा बात है, वो हमारा आशीष का कारण बन गया करके ये प्रकाश प्रभु नया जन्म पाए हुए, उद्धार पाए हुए लोगों को आत्मा की मदद से देता है। അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ ആ ആ ക്രൂശിക്കാൻ വിധിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വസ്ത്രം കീറി ക്രൂശിച്ച വ്യക്തി, ശപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രക്ഷയായി തീരുന്നത്? അവൻ അത് ഇടർച്ചയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇടർച്ചയല്ല, അത് ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായി തീരുകയാണ്. അത് 1 കോരിന്തർ അതിന്റെ 1 അധ്യായത്തിന്റെ 23 വാക്യം. അത് നമ്മളിലും അതുങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. നമ്മളിലും അത് ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായി തീർന്നു. കാരണം നമുക്കത് എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടി. 2, ഇനി നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ചു. കാരണം ആത്മാവിൽ നടക്കുവാൻ, ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി തീർന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. ഈ അനുഗ്രഹം ആണ് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത്. യഹൂദന്മാർക്ക് അത് ഇടർച്ചയാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവജ്ഞാനവും ദൈവശക്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ യഹൂദന് ഇടർച്ചയായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. तो जब महायाजक ने ये आज्ञा दिया, जब ये बात ऐलान किया कि यीशु निंदा कर परमेश्वर का निंदा किया है और वस्त्र फाड़ दिया, जो यहूदियों के नजर में सबसे बड़ा गुनाह है, जो जिसको महायाजक बोलते समय में लोग मान लेते थे, और यीशु को अभी कोई भी वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि उतना बड़ा गुनाह किया है बोलकर यीशु लोगों के सामने गिरा हुआ दशा में वो लोग रहते समय में किस रीति से हमारे लिए वो एक आशीष का कारण बना है, हम लोग वो ज्ञान की बात है हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो क्रूस का खता या पेड़ पे टंगा हुआ व्यक्ति, जो एक श्राप का कारण यहूदी लोगों के लिए बनकर ठोकर का कारण बनते समय में, प्रभु का आत्मा है जो इस बात का प्रकटीकरण देकर हमें सामर्थ्य और हमें ज्ञान से भर देता है। तो आत्मा हमें ज्ञान क्या क्या ज्ञान देता है कि यीशु मसीह का क्रूस पेड़ पर टंगकर मरने की वजह से हमें नरक से का सजा से हमें छुटकारा दे दिया, और अभी नरक हम नहीं जाएंगे बल्कि स्वर्ग का वारिस हो गए करके ये ज्ञान हमें मिलता है। उतना ही नहीं, बल्कि हमें सामर्थ्य मिलता है। वो क्या सामर्थ्य है कि हमें पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है। वो पवित्र आत्मा है जो विश्वासी में रहकर विश्वासियों का विश्वासी जीवन का चाल चलन के लिए मदद करने वाला वो बल भी ये मिल जाता है। तो विश्वासियों के लिए क्या है, वो परमेश्वर की ओर से एक एक ज्ञान की बात और बल सामर्थ की बात बन जाता है। परंतु यहूदियों के लिए वो अभी भी ठोकर का कारण है, क्योंकि उन लोगों को अभी तक आत्मा में वो प्रकट नहीं होने की वजह से क्रूस का यही संदेश, सुसमाचार उन लोगों के लिए ठोकर का कारण है। जो हम लोग 1 कुरिन्दी 1 का 23 में पढ़ते समय में पहला भाग हमने देखा कि यहूदियों के लिए क्यों वो ठोकर का कारण है करके, क्योंकि वो पेड़ पर भी मरा और वो ये परमेश्वर का नाम को निंदा किया, जिसके वजह से वो लोग कभी भी यीशु को अपना नहीं सकते अभी। അപ്പം വിളിക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായി തീരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യഹൂദന് ഇടർച്ചയാവുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി യഹൂദന് അത് ജാതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഭോഷത്വം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. तो हम जो बुलाए हुए लोग हैं, ये बुलाए हुए परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए चुने हुए लोगों को किस रीति से यीशु मसीह सामर्थ और ज्ञान का कारण बना है करके वो देखते समय में, उस समय में वो हमारी वो बात को हमने देखा, जिसका पहला भाग हमने देखा कि यहूदियों के लिए वो एक ठोकर का कारण है करके हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि विजाति लोगों को, अन्य जातियों के लिए कैसा वो मूर्खता का कारण है, वो भी हम देखेंगे। അപ്പൊ നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3 അധ്യായത്തിന്റെ 14 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 3 का 14 में हम पढ़ते हैं, മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തേണ്ടതാകും. जैसा मूसा ने सर्प का पितल को
उसने ऊंचाई में उठाया था जंगल में, उसी रीति से यह अनिवार्य है कि मनुष्य का पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। അപ്പോൾ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഇടർച്ചയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്കറിയാം, മോശം സർപ്പത്തെ ഉയർത്തത് ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചപ്പോൾ കടിച്ച പാമ്പിന്റെ രൂപം നോക്കിയാൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഭോഷത്വമാണ്. കാരണം അത് ലോകജ്ഞാനികൾക്ക് അത് ഭോഷത്വമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം കടിച്ച പാമ്പിനെ തന്നെ രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കി രക്ഷപ്പെടുക, അതാണ് നമ്മള് സംഖ്യാപുസ്തകം 23 അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. तो അപ്പോൾ वो നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടാൻ, ക്ഷമിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു ക്രൂശിത രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അത് ഭോഷത്വമാണ്. നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. അതാണ് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം. तो हमने अभी देखा कि किस रीति से ये क्रूश का खता या पेड़ पर टंगा हुआ व्यक्ति किस रीति से यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बना है करके हमने देखा। अब यही क्रूश पर टंगा हुआ व्यक्ति या क्रूश का खता किस रीति से अन्य जातियों के लिए मूर्खता है करके हम देखते हैं। जिसमें हमने देखा कि यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ते समय में यीशु संख्या का पुस्तक में लिखा हुआ घटना की बात को यहाँ पर कहता है कि जिस तरह मूसा ने जब लोगों ने मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ विरोध करते समय में उसने अग्नि सर्प को भेजा परमेश्वर ने, और लोगों को उस अग्नि सर्प ने डसा और काटा। तो जिसकी तो जो जो सर्प ने लोगों को काटा था, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि जो सर्प ने काटा है उसी सर्प का रूप को लेकर एक पेड़ में उसको, एक क्रूश में उसको टंगा कर ऊंचाई में रखना करके परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था। तो वही आज्ञा को मूसा ने पालन करके उस समय में जिस सर्प ने लोगों को काटा है उसी सर्प को क्या किया, उसका एक पित्तल का रूप बनाकर उसको मरुभूमि में, जंगल में उसको ऊंचाई में रखकर चढ़ाकर रखा था। तो अभी इसमें आज्ञा क्या था, मूसा ने क्या लोगों को बचने के लिए रास्ता बताया कि अगर तुम लोग ने जिस लोगों को सर्प काटा है वो लोगों को अगर तुरंत, अगर आप लोग वो ऊंचे में रखा हुआ पित्तल का रूप का उस क्रूश में लकड़ी में टंगाया हुआ उस पित्तल का रूप का सर्प को अगर जो देख लोगे उन्हें तुरंत बच जाओगे करके। तो ये बात का खबर लोगों के लिए, दुनिया वालों के लिए ये क्या है, ये खबर है, अरे जिस सांप ने हमें काटा उसी का एक रूप बनाकर कोई पेड़ में टंगा कर ऊंचाई में रखेगा तो मैं कैसा बचूंगा करके, ये बात दुनिया के लिए मूर्खता है। അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ്? കടിച്ച പാമ്പിന് വിഷമുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ അവര് നോക്കേണ്ട ആ ആ സർപ്പത്തിന് വിഷമില്ല. അത് പിച്ചോളം ഉണ്ടാക്കിയ സർപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. इसमें तो लोग बुद्धि लगा रहे, दिमाग लगा रहे। जो सर्प ने हमको काटा, उस सर्प में, जो काटने वाला सर्प में तो जहर था, परंतु जो ऊंचाई पर रखाया हुआ, जो पेड़ पर टंगा कर रखा हुआ उस जो पित्तल का सर्प है उसमें कोई जहर नहीं, वो तो एक नकली रूप बनाकर रखा, खाली रूप है वो, खाली उसमें कैसा हमें दवाई मिलेगा करके ये लोगों का सवाल था। അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സാധാരണ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. അതായത് 2 കോരിന്ത്യർ 5:21 വാക്യം. हमें यहाँ पर एक गलतफहमी होता है जो हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 5:21 में, जो जहां पर हम पढ़ते हैं कि एक गलतफहमी आ जाता है। ആ പാപം അറിയാത്തവരെ നാം അവരെ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ എന്താക്കി? പാപമാക്കി. എന്നാൽ പാപമാക്കി എന്നല്ല, അവനെ പാപയാഗമാക്കി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. तो वहां पर 21 में हम पढ़ते समय में जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि वो हमारे परमेश्वर के धार्मिकता बन जाए। तो वहां पर जो गलतफहमी क्या था, लोग पाप ठहराया करके वहां पर पढ़ते हैं, परंतु वो पाप ठहराया करके नहीं आना चाहिए। उधर वाक्य ऐसा है कि हमारे लिए पाप का बलि ठहराया। കാരണം നിഴൽപ്പാടത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിന് നിഴലായി പറയുന്ന ഒരു മൃഗത്തെയും പാപമാക്കുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ പാപയാഗമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. तो ये छाया के रीति से जब पुराने नियम में पढ़ते समय में, पुराने नियम में जब भी बलियों को लेकर आते समय में जो भी पशुओं को अर्पण किया जाता था लोगों का पाप का क्षमा के लिए, कभी भी बलियों को, पशुओं को तू पाप के लिए मर रहा है या पाप करके पशुओं को पाप करके बनाया नहीं जाता था, बल्कि मनुष्य का पाप के लिए एक बलि दिया जाता था। तो पशु कभी भी पाप नहीं बनता था, बल्कि पाप के लिए बलि चढ़ाया जाता था। वो बात है यहाँ पर 2 कोरिन्थी 5:21 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को हमारे लिए पाप का बलि ठहराया। പാപം ചെയ്യാത്തൊരു മൃഗം പാപിക്ക് വേണ്ടി വേദന അനുഭവിച്ച് കഴുത്തറുത്ത് രക്തം ചിന്തി കാലിട്ടടിച്ച് വളരെ കഷ്ടം സഹിച്ച് പ്രാണവേദനയിൽ മരിക്കുന്ന അതാണ് പാപയാഗം. അപ്പൊ യേശു അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തായി തീർന്നു? യേശുവിൽ പാപമില്ല.
പക്ഷെ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപയാഗമായി തീർന്നു. तो पाप बलि क्या दिखा दर्शाता है कि एक व्यक्ति जब पाप करते समय में उसने जो गुनाह और पाप किया है उसके बदले एक एक मासूम और जिसने गलती नहीं किया हुआ एक ऐसा पशु को लेकर आना, क्योंकि वो पशु ने कुछ गलती नहीं किया है, गलती तो अर्पण करने वाला किया है। तो वो जो गलती ना करने वाला बेकसूर पशु को लेकर आकर उसको वो जब वेदी में रखकर जब उसका गला काटते समय में वो पशु वहां पर तड़प तड़प के दर्द से भरकर तड़पते रहते हैं, पीड़ा में रहकर, और वो मर जाता है। मरते समय में वेदी में पूरा लहू बहकर आता है करके, ये बात वो अर्पण देखकर क्या बोलता है कि ये मेरे पाप के लिए मरा है करके। तो उसी रीति से हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा हुआ क्रूस का बात है, जो वो बात पौलुस यहाँ पर दूसरा कुरिन्थी 5:21 में बताना चाहता है। जैसा पशु में कुछ गलती नहीं है, परंतु वो पापी का पाप करने वाला व्यक्ति के लिए वो उसका पाप के बदले वो पशु मर रहा है, उसी रीति से यीशु में कोई गलती नहीं है, यीशु में कोई पाप नहीं है, बल्कि हम जो गुनहगार और पापी है, हमारा पाप का सजा यीशु मसीह वो वेदना सहकर हमारा पाप के लिए पाप बलि बनकर वो तड़प तड़प के मर रहा है। അപ്പൊ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി പാപിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിന് ഭോഷത്വമാണ്. അത് നമ്മള് റോമലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാം, പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ദുഷ്ടന് വേണ്ടി ആര് മരിക്കും? അത് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം മനുഷ്യർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ പാപമില്ലാത്ത ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. അത് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭോഷത്വമാണ്, ഇത് 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 അബദ്ധമാണ്, അങ്ങനല്ല എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. एक निर्दोष आदमी, एक निष्पाप आदमी पापियों के लिए मरना करके बोला तो वो अन्य जातियों के लिए ये बात समझ की बाहर है। वो लोग बोलेगा कि ये एक ऐसा कानून है कि एक ऐसा व्यवस्था है कि निर्दोष आदमी पापियों के लिए मर रहा है। जैसा हम लोग रोमियो का पुस्तक में हम लोग पढ़ते समय में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से एक गुनहगार के लिए कोई धर्मी जन कभी नहीं मरेगा करके हम लोग रोमियो 5 में हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह ने वो ये बात का ये ज्ञान की किस रीति से एक एक बेकसूर आदमी जिसमें कोई पाप नहीं है, हम जैसे पापियों के लिए मरना दुनिया के लोगों के लिए ये एक गलत, मतलब ये वचन, ये बात, ये कथा, ये संदेश उनके लिए समझ के बाहर, उनके लिए मूर्खता है। और लोग कहते हैं कि एक बेकसूर आदमी मरना बोला तो अन्याय है बोलकर वो लोग ये बात को कभी नहीं समझते। അപ്പോൾ ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വമായി തോന്നുന്ന വിഷയം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം. ഏതാണ്? നമ്മൾ 1-1:21 വായിക്കുമ്പോൾ 1-1:21 तो हम लोग पहला कोरिन्थी 1:21 में हम लोग पढ़ते समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर को यह भाया कि दुनिया के लिए जो मूर्खता है, वो क्या मूर्खता की जो खबर कि यीशु मसीह निष्पाप होकर पापियों के लिए मरा करके, ये मूर्खता का ये संदेश से पापी लोगों को बचाया जा रहा है करके, ये खबर, ये वचन, ये शिक्षण और ये सुसमाचार दुनिया के लोगों के लिए मूर्खता है। तो ये परमेश्वर को ये भाया कि इस मूर्खता का संदेश से, सुसमाचार से दुनिया को उद्धार दे। അപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കനായ യേശു നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് മരിക്കുക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ അത് ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വമാണ്. तो एक निष्कलंक व्यक्ति पापियों के लिए मरकर और पापियों को बचाना, ये परमेश्वर के लिए ज्ञान की बात है, परंतु ये ईश्वरीय ज्ञान दुनिया वालों के लिए, संसार के लिए मूर्खता है। അപ്പൊ ക്രൂശിന്റെ വചനം അത് യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഇടർച്ചയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും യഹൂദൻ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് അവന് ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനമാണ്. ഇനി ജാതികളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഭോഷത്വമാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതി, നമ്മളൊക്കെ ഈ ജാതികളായിരുന്നു, നമുക്കത് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ, ദൈവം വിശ്വസിപ്പാൻ കൃപ തന്നപ്പോൾ നമുക്കത് ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമാണ്. കാരണം അത് ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്കാണ് ഭോഷത്വമാകുന്നത്, നശിച്ചു പോകുന്നവർക്കാണ് അത് ഇടർച്ചയായി തീരുന്നത്. तो इसके लिए यहूदी लोगों के लिए, जैसा हमने देखा, यहूदी लोगों के लिए क्रूश का ये संदेश, ये सभी लोगों को, यहूदी लोगों के संबंध में पेड़ पर मरा हुआ व्यक्ति उन लोगों के लिए ठोकर का कारण है। परंतु कोई भी यहूदी अगर ये बात का सच्चा खबर, उसका असली अर्थ समझ गया, तो तुरंत यही जो ठोकर का कारण और का वचन वो उनके लिए क्या बन जाता है? परमेश्वर की ओर से सामर्थ बन जाता है और परमेश्वर की ओर से ज्ञान बन जाता है। उसी अर्थ में अन्य जाति के लोगों के लिए
क्रूस पर मरा हुआ, पेड़ पर टंगा हुआ व्यक्ति वो हमको उद्धार देगा क्या करके ये खबर सुनकर जो उन लोगों को मूर्खता लगता है, परंतु कोई भी अन्य जाति परमेश्वर का ये सच्चा वचन आत्मा में प्रकट करेगा तो तुरंत वो मसीह की परमेश्वर की ओर से सामर्थ और ज्ञान बन जाता है। प्रियो, हम सब लोग एक समय में अन्य जाति थे, परंतु परमेश्वर को भाया कि हमारे ऊपर अनुग्रह दिया कि हम लोग ये सत्य समझे, जिसकी वजह से वो हमारे लिए सामर्थ और ज्ञान का कार्य खबर बन गया, संदेश बन गया। परंतु आज भी जो कोई भी विश्वास नहीं करता उनके लिए आज भी यही क्रूस का संदेश कि एक व्यक्ति, एक निष्पाप व्यक्ति पेड़ पर मरकर मर गया करके, पापों के लिए मर गया करके, ये खबर आज भी नाशवान लोगों के लिए एक ठोकर का कारण और मूर्खता का संदेश है। അപ്പൊ പാപം ചെയ്യാത്ത യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അത് ഇടർച്ചയാണ്, അത് പോഷത്വമാണ്. അതാണ് നമ്മള് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 13 അധ്യായത്തിൽ 29 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ, तो प्रेरितों का कार्य 14 का 14 वर्स, ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 13 വേഴ്സ് 29. प्रेरितों का कार्य 13 का 29 जब पढ़ते समय में वहां पर सबसे बड़ा विषय क्या है ये विजाति लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए, कि किस रीति से एक निष्पाप आदमी गुनहगारों के लिए मरकर और गुनहगारों को छुटकारा दे रहा है और एक निष्पाप आदमी, पवित्र आदमी को क्रूस पर मरना पड़ रहा है करके, ये है सबसे विषय अन्य जाति लोगों के लिए, जो आज भी उन लोगों को समझ के बाहर है। जो हम देखते हैं प्रेरितों का कार्य 13 का 29 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। അപ്പൊ അവനെ കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തില് പഴയ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും അവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും തികച്ച ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടത, വേദന, നിന്ദ, പരിഹാസം, അങ്ങനെ ക്രൂശിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അന്ധകാരം വന്നു, ആൾക്കാർ അവരുടെ മുഖത്ത് തുപ്പി, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പടിപടിയായിട്ട് നിവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി. കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, എല്ലാം യേശു ചെയ്തു തീർത്തു, വിശുദ്ധനായി, നീതിമാനായി. 29 पढ़ना, Acts 13:29। और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। तो जब उन्होंने उनके विषय में जो भी बातें लिखी हुई थी पूरा हो गया, मतलब वो क्या क्या था, यीशु के क्रूस पेड़ पर मरने के विषय में, क्रूस पर मरने के विषय में जो जो संबंध की बातें पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया था वो सब बातें पूरा हुआ। वो क्या क्या बातें था, क्रूस पे हम देखते हैं कि अंधकार आया, कब्र खुल गए, बहुत से बातें इस रीति से वचनों में लिखा हुआ जो पुराने नियम में लिखा गया था। लोग उस मसीहा को निंदित करेंगे, उसके ऊपर थूकेंगे, पत्थरवार करेंगे, सब बातें इस रीति से पूरा होते समय में, हिंदी बाइबल में पढ़ते समय में लिखा है कि उसको क्रूस पर से उतारा करके, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में लिखा है उसको पेड़ से उतारा। इस रीति से उसको पेड़ से उतार कर, जब क्योंकि उसको क्यों उतारा गया है कि मनुष्य जात का पाप के विषय के लिए जो विषय था वो अभी प्रभु ने समाधान कर दिया, हल कर दिया। अभी और किसी को मरने की जरूरत नहीं है। तो वो बात को जब प्रभु ने पूरा करके मर गया, खत्म किया, तो उसको उस पेड़ से उतार कर कब्र में डाला। അങ്ങനെ ഒരു മരത്തിൽ ആരംഭിച്ച പാപം ഒരു മരത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. तो जो पाप मनुष्य जात के दुनिया में, जीवन में आदम और हव्वा के समय में एक पेड़ के वजह से जो पाप जो शुरू हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने पेड़ में ही क्या कर दिया, पाप के विषय का संबंध की बातों को क्रूस में प्रभु खत्म कर रहा है। ഇത് വ്യാധിക്ക് പോഷത്വമാണ്. ये खबर क्या है, जातियों, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് ദൈവശക്തിയാണ്, ദൈവജ്ഞാനമാണ്. परंतु हम जो विश्वास करने वाले लोगों के लिए, ये हमारे लिए ये समाचार, ये खबर क्या है, हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। നാം നീതിമാന്മാരായി തീരാനാണ്. നമ്മള് 1 പത്രോസ് 2:24 കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ, पहला पत्रोस 2:24 भी पढ़ते समय में हमें धर्मी ठहराने के लिए भी है करके हम देखते हैं। നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മരത്തിൽ കയറി. हम पाप के संबंध में मरकर धार्मिकता के लिए, वो जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस पेड़ पर हमारा पापों को उठाकर उस पेड़ पर जाकर मरा करके हम पढ़ते हैं 24 में। അവിടെ ക്രൂശിൽ കയറി എന്നല്ല, മരത്തിൽ കയറി എന്നാണ് വരേണ്ടത്. तो यहाँ पर भी देखो वो क्रूस पर चढ़ाया है करके जो शब्द है, परंतु वहां पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में आना चाहिए कि उसको पेड़ पर टंगाया या पेड़ पर गया। അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ശാപം, പാപത്തിന്റെ ന്യായവിധി, പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ, പാപത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ദൈവകൃപ ലഭിച്ച് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് അവനെ വിശ്വസിക്കുന്തോറും ദൈവശക്തിയായിട്ട് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. तो एक पापी जब ये बात विश्वास करता है कि यीशु जो निष्पाप है
वो पेड़ पर आकर मरकर पाप के विषय में हमारा पाप का श्राप, पाप का निंदा, पाप का सब वो विषय के पाप संबंधित जो भी बातें है वो सब के लिए क्रूस पर प्रभु खत्म हो गया करके, पेड़ पर जाकर वो मर गया करके, उसने खत्म कर दिया करके, आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर का अनुग्रह से एक पापी जब समझ जाता है तो तुरंत उसको उद्धार मिलकर, और जब तक वो उद्धार विश्वास करते रहता है तब तक उसको परमेश्वर का सामर्थ्य में वो बढ़ते रहता है। നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:18 വാക്യം. ആ വാക്യം നമ്മള് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല തർജ്ജമയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ पहला कोरिन्थियों 18 में भी हम पढ़ते हैं, ഈ ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഭോഷത്വമാണ്, ഇടർച്ചയാണ്. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്നും അത് ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമാണ്. तो क्रूस का जो पहला कोरिन्थ 1:18 में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि क्रूस का कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम जो उद्धार पाने वालों के लिए या उद्धार पाते रहने वालों के लिए ये वचन, ये संदेश क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। അവിടെ ബീയിങ് സേവ്ഡ് എന്നാ വേണ്ടത്. तो वहां पर शब्द आना चाहिए, परंतु हम तो उद्धार पाते जा रहे हैं, मतलब ये वर्तमान की बातें अभी भी ये वर्तमान में चल रही है, उस अर्थ में वो लिखा होना चाहिए। പാപത്തിന്റെ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ, പാപത്തിന്റെ ടെൻഡൻസി വരുമ്പോൾ, ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ കെടുത്തിക്കളയാൻ ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായിട്ട് തീരുകയാണ് ക്രൂശ്. एक विश्वासी बन जाने के बाद, आज वर्तमान में विश्वासी बन जाने के बाद भी पाप अपना सामर्थ लेकर हमें गिराने के लिए, पाप का मोह और अभिलाषा में हमें गिराते रहते समय में, तो आज वर्तमान में भी क्रूस का संदेश, क्रूस का वो कथा आज भी उतना सामर्थ्य है कि जब एक विश्वासी उस क्रूस के बातों को मनन करता है तो पाप के द्वारा उठा हुआ अभिलाषा को उसको बुझाकर खत्म कर कर हमें हमें उस पाप के गठबंधन से, हमें पाप से बंधन से छुटकारा देने का जो सामर्थ्य है वो आज भी क्रूस में है, जो वर्तमान में हमारे जीवन में हो रहा है। അതാണ് ഡെയിലി ക്രോസ്. ഒരുവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജഡമോഹം, പാപത്തിന് ചിന്ത വരുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ഈ പാപത്തെ ക്രൂശിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ദൈവശക്തിയും ദൈവജ്ഞാനവുമായിട്ട് തീരുകയാണ്. यही बात प्रभु लूका के पुस्तक में पढ़ते समय में, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर आओ करके जब प्रभु कहने का मतलब है कि जब विश्वासी दुनिया में जीते समय में अभिलाषा और पाप उसके खिलाफ आते समय में वो क्रूस में प्रभु ने उसको सब बात को अंत कर दिया है करके, ये वर्तमान में विश्वास करते रहना वो उसको उससे उस सामर्थ्य, उसको उस अंधकार का सामर्थ्य से बचाता है। അപ്പൊ നമ്മളത് ക്രൂശിന്റെ വചനം എങ്ങനെയാണ് യഹൂദനെ ഇടർച്ചയെന്ന് ചിന്തിച്ചു, ജാതിക്ക് ഭോഷത്വമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ദിനംതോറും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് വരുന്നത് വരെയും നമുക്കത് ദൈവശക്തിയാണ്, ദൈവജ്ഞാനമാണ്. ഈ ക്രൂശിനെ നമുക്ക് ഉയർത്താം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. तो अभी हमने देखा कि ये क्रूस का जो कथा, क्रूस का ये संदेश यहूदी लोगों के लिए किस रीति से ठोकर का कारण बनता है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण है करके हमने देखा। परंतु जो विश्वास करते रहने वालों के लिए, जो आज भी नया जन्म पाने के बाद भी विश्वास करते रहना, जो कि प्रभु का आगमन तक विश्वास करते रहने वालों के लिए क्या लाभ होता है, अभी भी वर्तमान में विश्वास करने वालों के लिए यही क्रूस का कथा परमेश्वर का सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। मतलब जब तक प्रभु नहीं आता, निरंतर हमें उस विश्वास में प्रभु का क्रूस का वो कार्य क्या है करके प्रतिदिन मनन करते रहना, हर समय उसको सामर्थ मिलेगा, प्रभु हम उसको ज्ञान से भरते रहेगा। इस विषय से प्रभु हम सामर्थ देते रहे। തന്റെ പുത്രന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപമായി തീരാനുള്ള ദൈവോദ്ദേശം നിവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ക്രൂശ് ഉണ്ടായെങ്കിലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. ഏത് വചനം പറഞ്ഞാലും ക്രൂശിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം അത് അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാൻ. इसके लिए प्रियो, हम लोग सब लोग एक समय में, परमेश्वर का आग्रह क्या है कि हम सब लोगों को मसीह के रूप में हमें अनुरूप करें, परंतु उस अनुरूप करने के लिए हमें वहां कहां पर शुरू हुआ है वो बात है वो क्रूस। तो क्रूस का वो कथा, पेड़ पर यीशु मसीह को मरना पड़ा करके, ये हर जगहों पर, हर मंडलियों पर, हर विषय में, हर समय में बांटते रहना चाहिए। इसी क्रूस का संदेश से ही हमारा सब मीटिंग ध्यान करते हुए मीटिंगों को एंड भी करना है। ഈ വഴി കണ്ടെത്തുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമത്രേ. എന്നാൽ വിശാലമായ വഴിയുണ്ട്. ക്രൂശ് ഇല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അവർ അനേകരാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അവർ അവസാനം നശിച്ചു പോകും. तो ये क्रूस का सही अर्थ जानकर, क्रूस का सही मतलब क्या है, विश्वासियों के जीवन में कैसा ये लागू होता है और फायदा किसा मिलता है करके, ये सत्य को समझने वाले बहुत ही थोड़े ही लोग हैं जो ये सत्य समझकर इस सिगड़ा हुआ मार्ग में चल पाएगा।
परंतु ये इसके विरुद्ध वाला रास्ता बहुत विशाल है। मतलब ऐसे भी विश्वासी लोग हैं जिनको क्रूस के विषय में कुछ भी उनको लेना देना नहीं है, उनके लिए विशाल रास्ता है, क्रूस से कोई लेना लेते हुए वो लोग अपने आप को विश्वास ये करके बोलते हैं, क्रिश्चियन से बोलते हैं, परंतु प्रभु का क्रूस का मृत्यु उनके लिए कोई विषय और चिंतादायक विषय नहीं है। ऐसा लोगों का अंत विनाश है करके हम पढ़ते हैं। ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്കും ക്രൂശിന്റെ വചനം അവർക്ക് പോഷത്വമാണ്, അവർക്ക് ഇടർച്ചയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ आज ഒരു ചെറിയൊരു ജനം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനം, ദൈവത്തിന്റെ ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്ക്, ഒരു ചെറിയ ആട്ടുകൂട്ടം, അവർക്കത് ദൈവശക്തിയാണ്, ദൈവജ്ഞാനമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് കർത്താവ് ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രകാശം തന്നല്ലോ. നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൽ തന്നെ, ഈ ക്രൂശിൽ തന്നെ തുടരാം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമേൻ. प्रियो, आज दुनिया में विश्वासी है करके बोलते तो है, परंतु ये विश्वासी लोगों को भी जब क्रूस का संदेश दिया जाता है, क्रूस का कथा दिया जाता है, उनके लिए ये संदेश मूर्खता लगता है और ठोकर का कारण लगता है। अब विश्वासी तो बोलते हैं लेकिन आज भी उनको ठोकर का कारण है। लेकिन प्रभु का दया हो कि प्रभु ने आज भी एक छोटा सा झुंड प्रभु अपने लिए संभाल के रखा है। ये छोटा सा झुंड का खासियत क्या है? इन लोग ने प्रभु का क्रूस का ये संदेश को सही रीति से अर्थ समझने की वजह से परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिल रहा है और ज्ञान मिलते जा रहा है। वो छोटा सा झुंड है जो प्रभु ने संभाले रखा है, और हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने दिया कि हम उस छोटा सा झुंड का भागी हो जाए, जो हमेशा ये क्रूस का कथा को समझे, क्रूस का ये असली संदेश को समझे। प्रभु ने हमको चुना और ये प्रभु को भाया कि आज हमें ये समझ पाए। प्रभु हम इस विषय में प्रभु हम सबको सहायता करें। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।